Hello guys, welcome back to a new video. Today we'll be discussing T.Muraleedharan's Gender Theories, Exploring Possibilities and Pitfalls. This comes under PGS2 Gender Studies paper. And in this work, the key idea is that gender and queer studies should be driven by genuine understanding and concern. And there should be a challenging of the norms set by the society, and there should also be a promotion of freedom and inclusivity for all the identities. So first he talks about the challenging traditional framework of gender and sexuality. That is, the gender studies allows for the exploration and questioning of gender as a topic, opening up the possibility of recognizing and generating a multitude of gender beyond the traditional binary classification. So, according to the society, there are only normal, I'm saying this in quotes, normal genders, that is the man and woman, and anything beyond that is considered abnormal. And this is the society's ideology that should be challenged, and this is what gender studies mainly do. And furthermore, there are theories like transgender theory that challenge this idea or this ideology of a normal or proper gender identity. And through that, it is highlighting this wide variety of gender and desires that exist among the entire population. So, gender studies are actually focusing on the variety of identities that are there, that man and woman are not the only gender identity that exists. That is what gender theory also focus upon. And he says that creating binaries like homosexual and heterosexual, or even cisgender and transgender, are safety measures taken by the status quo to hide the infinite variety that exists among all the human beings. Because what gender says becomes the rule, right? So if the society says that gender is only two, or the accepted gender is only man and woman, then that becomes the unwritten invisible rule, which is somehow normalized. But then gender studies actually focus upon breaking this stereotype, breaking this ideology, and bringing forth to light the fact that there are multiple gender identities out there that should require the same acceptability and the same rights. And he says there is this distinction between male and female bodies that are minor and flimsy and are a product of our intentionality and reading of the body. So again, it is high time we should question our assumption about gender based on the body a person is born with. And by challenging this traditional framework of reading bodies, we can actually recognize the immense variety of human bodies and explore the alternative ways of understanding gender and self. So, in a way, whatever society has taught us, or whatever society has termed as normal about sex, about gender and sexuality, these are all human-centric approaches. But the author says this is not the right way. There is a need to decenter the human and to concentrate on formulating a post-humanistic framework, because we are living in a post-modernist, post-humanistic world. So human-centric approaches are actually outdated. And that is why he stresses upon shifting away from human-centric approach in gender studies as well, and a need for us to broaden our conception of gender and allow for a deeper exploration of knowledge creation. And this is exactly what humanities and post-structural theories have been doing. They are opening up possibilities for questioning conventional truth and fact. And this not only include the text and the work, not only literature, but also
the exploration of body itself. And the second section is talking about the intersectionality and feminist theories, about how when it comes to feministic movements, even there is a division there. Most of the feminist movement focused upon the white women and their emancipation. So who are getting ignored? The other black women or women who are belonging to every other religion. The main focus was on the white Christian women, and they were the central figures in the feministic movement. So every other woman who did not belong to the same race or caste or religion, they were ignored. And that is probably why the feministic movement were called a symbolic movement in nature, because it didn't include every single woman. It only catered to a certain section of women. And then we talk about the historical development of feministic studies. That is, feministic studies are actually what turned into a turning point in the research of gender and sexuality, and many other movements that focused on the liberation of the women, such as feminism and civil rights movement. They all lay the foundation for this challenge, or they laid the foundation for the people to question this patriarchal convention that was present in the society. അപ്പോൾ ടി മുരളീധരൻ്റെ ഈ ഒരു എസ്സേയുടെ ഒരു ടോക്കിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരു ജെൻഡറിൻ്റെയും ക്വയർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതുതന്നെയാണ്. നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ കുടുംബം വഴി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടൺ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പറയും. പെൺകുട്ടികൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പുറത്ത് പോകുന്നതിരെ ഒരു 100 ചോദ്യങ്ങളാണ്, എവിടെ പോകുന്നു, ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അതേസമയം പുരുഷന്മാർക്കും ഇതേ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഐഡിയോളജീസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പുരുഷനാകുമ്പോൾ കരയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നത് ഒരു ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റിയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയോളജീസാണ്. ആരാണിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല. ഇതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എഴുതപ്പെടാത്ത കുറച്ച് റൂൾസാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതും. അതായത് ഈ സമൂഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐഡിയോളജീസ്, അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നോർമലാണെന്ന്. നമ്മളത് നോർമലാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കാരണം നമ്മളത് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നു. നമ്മൾ ജനിച്ച സമയം തൊട്ട് നമ്മളത് കേൾക്കുന്നു, കാണുന്നു, പഠിച്ചു വരുന്നു. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് നോർമലാണെന്ന് വിചാരിക്കാനും കാരണം. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്താണ്? ഇത് വെറും ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് മാത്രമാണ്, കൾച്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് മാത്രമാണ്. ഇത് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. അത് ചേഞ്ച് ആവേണ്ട സമയവുമായി എന്നാണ് ഈ ഒരു സമ്മറി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജീസ് ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി. അത് നമുക്ക് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള 2 ജെൻഡേഴ്സാണ് സൊസൈറ്റി നോർമലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാൻ ആൻഡ് വുമൺ. അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് മാൻ വുമൺ മാത്രമല്ല, ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ തന്നെ പല ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റീസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തിയറീസ് വഴി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയും ഫെമിനിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫെമിനിസം മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നതും അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഈ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി, പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം, ഇങ്ങനെ നടക്കണം, ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയോളജീസ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിട്ട്, ഉത്തമ സ്ത്രീയായിട്ടും, അത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തൊരു സ്ത്രീയെ സമൂഹം തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
ആ ഒരു കാര്യം ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫെമിനിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സും വന്നത്. പക്ഷേ ഫെമിനിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സിലും അതൊരു സിംബോളിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫെമിനിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വന്നപ്പോഴും അതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വിമൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ക്ലിയർലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒരു സെക്ഷൻ, ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ മുൻഗണന കൊടുത്തിരുന്നത്. ഫെമിനിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു പോപ്പുലർ ആയിരുന്ന സമയം അതിൽ പെടാത്ത സ്ത്രീകൾ, അതായത് വി ഹാവ് ദി ബ്ലാക്ക് വിമൺ ഓർ ദി ദളിത് വിമൺ ഓർ ഈവൻ ഇന്ത്യൻ വിമൺ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദി ഹിന്ദു ഓർ ഇസ്ലാം പീപ്പിൾ ഹു ഡു ദ വിമൺ ഹു ഡു നോട്ട് കം അണ്ടർ ദി വൈറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വിമൺ കാറ്റഗറി. അങ്ങനത്തെ വേറെ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഈ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഒരു ഗുണമുണ്ടായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പല ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് പല ഹെഡിങ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ഫെമിനിസം. വി ഹാവ് ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസം where the black women are asking for the liberation. We have the Dalit feminism, we have Islam feminism. ഇങ്ങനത്തെ പല പല ഫെമിനിസം വരാൻ കാരണവും ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഫെമിനിസം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഫെമിനിസം ഭാഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു സബ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാനും കാരണം. And then he talks about the LGBTQ+ movement. ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോക്കസും ഇതുതന്നെയാണ്. ഒരു ട്രഡീഷണലായിട്ട് സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈനറീസ്, ജെൻഡർ ബൈനറീസ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ വുമൺ എന്നൊരു സോഷ്യൽ കാറ്റഗറിക്ക് മേലിലായിട്ട് പിന്നെയുള്ള ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിനെ ഒന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു അംഗീകാരവും ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും അത് അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുക. അതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു LGBTQ+ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് വി ഓൾ നോ, ദ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷൽ, ട്രാൻസ്സെക്ഷൽ, ക്വയർ ആൻഡ് പ്ലസ് indicates that there are many other gender identities out there that actually deserve an acceptance and a voice. ആൻഡ് ഇതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ തീമും ഇതാണ്, അതായത് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലേബിൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. കൊച്ചുനാൾ തൊട്ടേ, ജനിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ജെൻഡർ ആണെന്നും ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഒരു ഇതൊരു നോർമലാണ്, ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടൊരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും ഒരു ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗൈൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ തീം ഇൻ ദി ടോക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ഒന്ന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഈ ബൈനറി ജെൻഡേഴ്സ് ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു 2 ജെൻഡേഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു ഐഡിയോളജി എല്ലാം ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ആണ്. കാരണം അത് സമൂഹമാണ് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സമൂഹത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? മനുഷ്യർ തന്നെയാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് നെവർ എ ഗോഡ് ഗിവൺ തിങ് ഓർ റൂൾ ഓർ എനിത്തിങ്. മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അത് ജെൻഡറിൽ മാത്രമല്ല, കാസ്റ്റും റിലീജിയൻ ആയാലും എല്ലാം ഇത് ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ, പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്ത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് വളരെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസും പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് തിയറീസും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട്, ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമാകാതെ ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ബോഡിയെക്കുറിച്ചും അങ്ങനൊരു അനാലിസിസ് വേണമെന്നാണ് T. മുരളീധരൻ പറയുന്നത്.
അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം, അത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ടി മുരളീധരൻ പറയുന്നത്. And then he talks about this masculine and feminine qualities and how it poses a challenge to all these protests. That is, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ഈസി അല്ല. കാരണം എന്താണ്, കാലങ്ങളായിട്ട് സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂൾസാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കേട്ട് വരുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ആണുങ്ങളെ പോലെ ഉടുപ്പ് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഐ തിങ്ക് സിമോൺ ഡി ബുവാറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ സെയിം ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ടോം ബോയ് എന്നാണ് ആ ഒരു ടേം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സിനിമകളിലും ബുക്കിലും ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന രാജ്ഞിമാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ. അങ്ങനത്തെ റൂളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഒരു അംഗീകാരം ഈ ഒരു രാജ്ഞിമാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർ സ്ത്രീ ആയത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ വന്നത്. അവർ ഏതൊരു രാജാവിനെ പോലും അവരും ആ ഒരു രാജ്യത്തെ റൂളറായിരിക്കാം, ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രാജാവിന് കൊടുക്കേണ്ട അംഗീകാരം ആ ഒരു രാജ്ഞിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോലും പുരുഷന്മാരുടെ രീതിയിൽ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ്, സൊസൈറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദി പ്രോപ്പർ thing, you shouldn't do this, you shouldn't do that, you shouldn't wear so and so clothes. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സൊസൈറ്റി അവിടെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സ് ഡോണ്ട് ക്രൈ എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയോളജി, സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ്. ആൺകുട്ടികൾ കരയാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, കരഞ്ഞാൽ അതുള്ളൊരു ഫെമിനിൻ ക്വാളിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മാസ്കുലിൻ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അവിടെയും ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരാണ്, നമുക്കെല്ലാം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. കരയാനുള്ളൊരു അവകാശവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആണ് സമൂഹം വന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ചും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക്. ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് ഒരിക്കലും ഒരു എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ വി ഷുഡൻറ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ഇറ്റ് ഈദർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിങ് എ ചാലഞ്ച് ടു അവർ റൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓഥർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയോളജിയെയും നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ്സാണ് ഈ ഒരു ടോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ദി ക്യൂർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ആർ എയിമിങ് അറ്റ്. They are trying to challenge and question the gender norms. And then in today's society we can see there are films and books that actually promote this queer studies, representations that challenge society's laws. But the downside is that it is often limited. അതായത് ഈ ഒരു ക്വയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളിലായിട്ടും ടോക്ക് ഷോസ് ആണെങ്കിലും മിനി സീരീസ് ആണെങ്കിൽ വെബ് സീരീസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സമൂഹം മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും. പക്ഷേ അവിടെ പോലും ഒരു സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ആണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഒരു ക്വയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പോലും അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല അത് കൂടുതലും ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കോണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അവിടെയും ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് വരെയാണ്.
ഇപ്പോൾ സമൂഹം മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി കോസ്. So we need more representation and more valid representation. That is the main thing. And the speaker concludes a productive session on gender and queer theories, and then expresses gratitude for the opportunity and thanking the participants, and that is how the talk ends. So this is a brief analysis of it, and I hope this was useful. Please do like the video if you are able to understand it, and share your thoughts as well. And I'll see you in the next video. Thank you.